गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कमलजीत कौर फ्रॉम हार्वर्ड कॉन्वेंट स्कूल बाघा पुराना। राजी अज आप क्लास 7वीं का सैकेंड चैप्टर करांगे हुनर दा मुल। ये एक बहुत इंटरस्टिंग स्टोरी है जिहदे विच एक राजकुमार है। वो राजकुमारी दे नाल विआह करवाउण दे लई हत्थीं काम करना सिੱਖਦਾ है। ठीक है, आपां देखांगे इस स्टोरी दे विच कि किद्दां वो हत्थीं काम करना सिੱਖਦਾ है ते अगे उहनूं जाके उस हत्थ नाल सिੱਖੇ काम दा की फायदा हुंदा है। इस स्टोरी के शुरू के की लिखा कि राजकुमारी राजकुमार नूं पुछदी है कि तैनूं कोई हत्थीं काम करना आउंदा है। ये प्रश्न सुन के राजकुमार है जिहड़ा एकदम कंब उठदा है। फिर वो अपनी हैरानी ते काबू पाउंदा है तां वो राजकुमारी नूं कहंदा है कि मैनूं हत्थीं काम करन दी की लोड़ है। मेरे कोले नौकर चाकर बहुत है, मेरे एक हुक्म दे नाल ही सारे काम आ जिहड़े ओह हो जाणगे। पर राजकुमारी ने राजकुमार का जवाब सुन के कहा फिर भी कोई ना कोई तो हत्थीं काम करना आना ही चाहिए है। तो फिर राजा कहता है, राजकुमार कहता है कि मैनू कोई काम नहीं आता। अगे जाके कहता मैं राजा ही बनना है क्योंकि मेरे जोड़े पिता जी है वो बहुत बड़े राजा है, उन्हों का राज भाग है जोड़ा मेरे कोल ही आवेगा। तो राजकुमारी कहती है कि फिर मैं तेरे नाल विआह नहीं करवा सकती, तो तू मेरे नाल विआह करवाउण बारे सोचना जोड़ा वो छड्ड दे। तो पर राजकुमारी जी बहुत ज़्यादा सुंदर सी। राजकुमार हर हालत दे विच उसदे नाल विआह करवाउणा चाहुंदा सी। तो उसने कहा कि ये कोई बहुती वड्डी शर्त नहीं है, मैं इसनूं कोई ना कोई काम सीखण दा फैसला जिहड़ा ओह कोई ना कोई काम आ जिहड़ा ओह जरूर सीख लवांगा। तो उसने कई काम सोचे। ਉਹਨੇ ਕੀ सोचा, वो सोचता सी कि वो पहला ਉਹਨੂੰ मिट्टी के बर्तन बनाने चंगे लगते सी, पर उसनूं मिट्टी के नाल काम करना चंगा नहीं सी लगता। इस करके इसने वो भी काम आ जिहड़ा वो छड्डता भी नहीं, मैं मिट्टी के बर्तन नहीं बनावांगा। फिर वो लकड़ी के काम करन बारे सोचदा, तो लकड़ी का काम भी उस वास्ते जिहड़ा वो आसान नहीं सी। वो कहंदा भी इहदे विच बहुत शरीरक मेहनत आ जिहड़ी वो करनी पैंदी है। उस तो बाद वो पत्थर ते काम करना चाहुंदा सी, पर पत्थर ते काम करन दा मतलब भी ये सीगा कि सारा दिन ठक ठक दी आवाज़ है जिहड़ी उसदे सिर विच गूंजदी रहेगी। तां राजे उसने ये सारे जिहड़े ओह काम जिहड़े सीगे उन्हां नूं करन दा विचार है जिहड़ा ओह त्याग दिता। हुण एक अजिहे काम बारे सोचण लग्या कि जिहड़ा सौखा भी होवे ते अपने महल दे विच बैठ के कीता भी जा सके। हुण वो सोचदा सोचदा एक ऐसे फैसले ते पहुँचदा है कि मैं जिहड़ा कलीन बनाउण दा काम है जिहड़ा ओह करांगा। कलीन दा मतलब हुंदा राजे गलीचे। ठीक है, कुछ महीनों की मेहनत के नाल ही राजकुमार है जिहड़ा ओह गलीचे बनाउण दे विच माहर हो गया। उसके बनाए गलीचियां ने महल के कई कमरे सजा दिते। पहली बार राजकुमार नूं अपने किसी काम उपर इन्नी ज़्यादा खुशी हुई सी। उधर जदों राजकुमारी नूं उसते इस काम बारे पता लगा तो उसने राजकुमार नूं विआह वास्ते बुला लिया। तो दोनों का विआह हो जाता है तो वो पति पत्नी खुशी खुशी रहन लग जाते। कुछ समय बाद राजकुमार के पिता की मौत हो गई तो वो अपने पिता के राज भाग का वारिस बन के राजा बन गया। कई साल बीत गए, हुण उसनूं राजकुमारी की कोई शर्त याद ना रही तो वो अपने तो ना ही अपने सीखे हुए हुनर दे। जिमें जिमें समा बीतता गया वो अपने उस हुनर नूं भी पिछे छड्डदा गया तो राजकुमारी नाल कीते जिहड़े वो वादे नूं भी वो भुल गया सी। एक दिन की होया, राजे नूं पहला शिकार खेडण दा बहुत ज़्यादा शौक सी। एक दिन वो अक्सर है जिहड़ा जंगल दे विच जांदा रहिंदा सी शिकार खेडण लई। तो उसका भेस आ जिहड़ा वो बदलिया होया सी। जंगल बहुत ज़्यादा वड्डा सी। एक बार वो शिकार खेडदा खेडदा अपने राज के इलाके तो दूर चला गया। शिकार करन लई वो जिस हिरन का पिछा कर रहा सी वो बहुत तेज़ चुंगियां भरदा जा रहा सी। चुंगियां का मतलब हुंदा उच्चियां उच्चियां छालां मारदा जा रहा सी ते राजा भी उहदे पिछे पिछे जिहड़ा वो जाई जा रहा सी। तो उसनूं पता ही ना लग्या कि कदों ओह उस हिरन का पिछा करदा होया अपने राज की हद टप के दूजे राज दे विच चला गया। तो जदों वो दूसरे राज दे विच गया, एक तो राजे का भेस आ जिहड़ा वो बदलिया होया सी, आम पहरावा उहदे पाया होया सी। तो गवांढी राज के सिपाहियां ने उसनूं फड़ लिया। तो राजे ने कहा मैं राजा हाँ इस राज का, तुसीं कौन हो मैनूं रोकण वाले। राजे ने कहा राजा तुसीं राजा तो किसी पासे तो भी विखाई नहीं दे सकते,
ਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਤੀਰ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸਭ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ, ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਾਂਗ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਜਾ ਇੱਕਦਮ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਪਤਲੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਖੁਰਦਰਾ ਸੀ। ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਥਰੀਲੇ ਫਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਗਲੀਚਾ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਲੀਚਾ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਖਾ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਗਲੀਚੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਸੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੀਚੇ ਦੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬੁਣਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸ ਗਲੀਚੇ ਦੀ ਬੁਣਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੁਣਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗਲੀਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੁਨਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਚੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਭੇਦ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲੀਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗਲੀਚੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੀਚੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਗਲੀਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਦੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਚੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਗਲੀਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗਲੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਲੀਚਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗਲੀਚਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚੋ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਲੀਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਇਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਗਲੀਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਸੋਚੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਰਾਜੇ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲੀਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਛਾਣ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ। ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਲੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਧਰ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਣੀ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਲੀਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗਲੀਚੇ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝ ਗਈ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਚਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲੀਚੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੁੰਦਰ ਬੁਣਤੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਰਾਣੀ ਇਹ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾ ਯੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਨਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਲੀਚਾ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਹੁਨਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੁਨਰ ਹੱਥ ਦਾ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋਈਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।